Good morning, dear students. Welcome to a new class of chemistry. So today we are going to discuss a new chapter, states of matter. Okay? So let's start. You are familiar with the term matter and the primary states of matter, right? Yes. What is mean by matter? Yes, anything that can occupy space and has mass is known as matter. And what are the primary classification of matter? That is states of matter. Yes, solids, liquids and gas, right? Okay. Then everything in our surroundings are known as matter. Yes, and they may be the food we eat, the vehicles, the gadgets, the day-to-day materials that we use, the air we breathe or the water that we drink. All of these things occupy some space and has mass and volume. For instance, in classrooms, these benches that the student used to do, you are used to sit, occupy some space of the classroom. So, which means that you also need some space to occupy, right? Yes. So, they have mass and volume and hence they can be regarded as matter. So, everything in the world, everything in our surrounding is regarded as matter. Okay. So, according to the Indian philosophers, matter can be classified into 5 primitive elements. They are also known as Panchatattva. In the ancient time, the philosophers classified the matter into 5 main things which is known as Panchatattva, that is air, soil, fire and water. Okay, every living or non-living is made up of these 5 primitive elements. And also air, soil, fire, water and earth. Okay, earth. And every matter directly or indirectly is made of Panchatattva. Yes, the matter, air, every matter that is related to air, soil, fire, etc. Right? Yes. So, we are going to study this chapter in detail. Okay. So, we know the definition of matter and also the classification of matter. Matter can be categorized into mainly 3 states, primary 3 states. Okay, so what are the primary 3 states of matter? First one is solid, second one is liquid and the third one is gas. Then, next we have to study intermolecular forces existing in these different states of matter. Okay. So, what is meant by intermolecular forces? It is described as the forces of attraction and repulsion existing between the interacting particles of atoms and molecules in the compound. Interacting force എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ആറ്റംസ് ആണെങ്കിലും ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റംസ് ആണെങ്കിലും മോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിലും അതിൽ പരസ്പരം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്, അത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആകാം ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷനും ആകാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ HCl ആണ്, 2 HCl മോളിക്യൂൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തിൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഒരു HCl മോളിക്യൂളിലെ ക്ലോറിൻ ആറ്റവും അടുത്ത HCl മോളിക്യൂളിലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും കൂടിയുള്ള ഫോഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതല്ല മോളിക്യൂൾസിനുള്ളിലെ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് വഴി, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ the attractive intermolecular forces are called van der Waals forces, which include dispersion force or London force, dipole forces and also dipole induced dipole forces. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും വരുന്നുണ്ട്, റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ അട്രാക്റ്റീവ് മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സിനകത്തിലെ നമ്മൾ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അട്രാക്റ്റീവ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? വാൻ ഡെർ വാൾ. അങ്ങനെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതാണ് വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സിനെ തന്നെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഡിസ്പെർഷൻ ഫോഴ്സ്, മറ്റൊരു നെയിമാണ് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ്. Next one is dipole force and another one is dipole induced dipole force. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
Then intermolecular forces in case of solids are very strong. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഉള്ളിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോളിഡ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അത്രയും അടുത്ത് അവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയിൽ എന്തില്ല, സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് വെരി ലോ, ബട്ട് the attraction, force of attraction between the particle is very high, അല്ലേ? So they cannot free to move, അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതാണ് സോളിഡ്സിന്റെ കേസ്. But in the case of liquids, compared to solids, the distance between the particle is higher, but the attractive force is lower compared to solid. അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. Particles can move. Then what about the gases? Yes, they are free to move anywhere because the distance between the particle is too low and too high, and the force of attraction between the particle is very less. So they can free to move anywhere, right? So these are the intermolecular forces existing between the molecules in solid, liquid and gas. Okay. Then intermolecular yes, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സോളിഡ്സിന്റെയും ലിക്വിഡ്സിന്റെയും ഗ്യാസസിന്റെയും കേസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദെൻ ഗോയിങ് ടു ദി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ്, വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സസ്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിസ്പെർഷൻ ഫോഴ്സ് ഓർ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ്. വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സിനകത്ത് വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഡിസ്പെർഷൻ ഫോഴ്സ് ഓർ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Dispersion force or London force refers to the attractive force existing between two temporary dipole. നമ്മൾ ഡൈപോളും ഡൈപോൾ മൊമെന്റും ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടെമ്പററി ഡൈപോളിന്റെ ഇടയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രിറ്റ്സ് ലണ്ടൻ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇതിനെ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. യെസ്, ലണ്ടൻ ഫോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ദേ ആർ ഓൾവേസ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്, രണ്ട് ഹീലിയം ആറ്റത്തിന്റെ കേസിലുള്ളതാണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഞാൻ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഓർക്കുക, ടെമ്പററി ഡൈപോൾസിന്റെ ഇടയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ഫോഴ്സിന്റെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ ഈ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അവർക്കിടയിൽ ഒരു ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എനർജി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് എനർജി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി പവർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇന്ററാക്ടിങ് പാർട്ടിക്കിൾ. അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ, ആ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. യെസ്, ആ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ 6th പവർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം, നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് R എന്ന് വിളിക്കാം. ഡിസ്റ്റൻസിനെ R എന്ന് വിളിച്ചാൽ അതിന്റെ 6th പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R⁻⁶ ആണ്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ എന്താണ്, ആ പവറിനോട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എന്ത്, ദി ഇന്ററാക്ഷൻ എനർജി ഓഫ് ദിസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ 1 എനർജി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/R⁻⁶ എന്ന് പറയാം. ശരിയല്ലേ? ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സിന്റെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ 6th പവറിനോട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ, സോ നമുക്കത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് ആറ്റംസിനെ കൺസിഡർ, ജനറലി രണ്ട് ആറ്റംസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ലെറ്റ് us consider two atoms P and Q. Let the electronic charge distribution in atom P is unsymmetrical. P എന്ന ആറ്റത്തിനകത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആണെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഇപ്പം ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഇപ്പൊ ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ആറ്റം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, യെസ്, ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ആറ്റം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു സൈഡിൽ ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും ചാർജ് ക്ലൗഡ്, ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. അതാണ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൽ പി എന്ന ആറ്റത്തിന്റെ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? therefore the charge cloud is denser at one side than the other. ഒരു സൈഡിനേക്കാളും മറ്റേ സൈഡിൽ ചാർജ് ക്ലൗഡ് കൂടുതലായിരിക്കും, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് this leads to the generation of instantaneous dipole on atom P for a short period of time. അപ്പോൾ ഈ P എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സൈഡിൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ആ മൊമെന്റിൽ ഒരു ഡൈപോള് എന്ത് ചെയ്യും, ആ പി എന്ന ആറ്റത്തിലേക്ക് ഫോം ചെയ്യും. ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലാണ്, ഒരു വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡൈപോൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ അവിടെ ഒരു ഡൈപോൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് പിയിൽ. അപ്പൊ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റിൽ ഉണ്ടായതാണ്. അത് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ടെമ്പററി ഡൈപോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ പിയിൽ എന്തുണ്ടായി? ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഡൈപോള് ഫോം ചെയ്തു. ദിസ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഡൈപോൾ ഓൺ പി alters the electron density of atom Q placed on it. അപ്പൊ പിയുടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ആരിപ്പുണ്ട്? Q എന്ന ആറ്റം ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിയിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഡൈപോള് ഫോം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഡൈപോള് ക്യൂവിനകത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും. മനസ്സിലായോ? അതുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ആറ്റമാണ് Q. അപ്പൊ പിയിൽ ഉണ്ടായ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഡൈപോൾ ക്യൂവിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്യൂവിലും എന്തുണ്ടാകും? ഒരു ഡൈപോള് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും. ആര് കാരണം? പി കാരണം ക്യൂവിലും ഒരു ഡൈപോള് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ പിയിലും ക്യൂവിലും രണ്ട് ടെമ്പററി ഡൈപോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായത്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടെമ്പററി ഡൈപോളിന്റെ ഇടയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പററി ഡൈപോൾ ഉണ്ടായതെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ പിയിലും ക്യൂവിലും ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായി? ടെമ്പററി ഡൈപോൾ ഉണ്ടായി. ആ രണ്ട് ഡൈപോളും കൂടി പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ആ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. സോ ഇൻ ദി സെയിം വേ ടെമ്പററി ഡൈപോൾ ആർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ്. ഇപ്പൊ ഇത് ആറ്റത്തിന്റെ കേസാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ മോളിക്യൂളിന്റെ കേസിലും ഈ രീതിയിൽ ടെമ്പററി ഡൈപോൾ ഫോം ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ. ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാനിത് കണ്ടോ ആ റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പി, ഇതാണ് ക്യൂ. ഇത് സിമെട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവരുടെ അവസ്ഥ. പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിയിൽ എന്താ അൺസിമെട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വന്നു. അൺസിമെട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വന്നപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തുണ്ടായി? കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി വന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായി? ഒരു ഡൈപോള് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ്? തൊട്ടടുത്ത ക്യൂവിലേക്കും ഡൈപോള് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം. These forces are applicable to short distances that are approximately 500 picometer. ഒത്തിരി ദൂരമൊന്നുമില്ല, ഏകദേശം 500 picometer ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഡൈപോള് ഈ ഫോഴ്സസിനുള്ളത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി പോളറൈസബിലിറ്റി. അപ്പൊ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പോളറൈസബിലിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ലണ്ടൻ ഫോഴ്സിന്റെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയി. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡൈപോൾ ഫോഴ്സസ്. Dipole forces refers to the force existing between the molecule having permanent dipole with each end of the dipole consisting of partial charge that are always less than the unit electronic charge. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് ടെമ്പററി ഡൈപോളിന്റെ ഇടയിലാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് രണ്ട് പെർമനന്റ് ഡൈപോളിന്റെ ഇടയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഡൈപോൾ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ആൻഡ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ബട്ട് വീക്കർ ദാൻ അയോൺ ഇന്ററാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ ചാർജസ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ലണ്ടൻ ഫോഴ്സിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആണ് ഏത്? ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ്. പക്ഷേ അയോൺ രണ്ട് അയോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വീക്കുമാണ്. ലണ്ടൻ ഫോഴ്സിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആണ്, പക്ഷെ രണ്ട് അയോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷനേക്കാളും വീക്കർ ആണ് ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? Then the attractive force decreases with the increase of distance between. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ ഫോഴ്സ് കുറയും. നമ്മുടെ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞ അതേ കേസ് തന്നെയാണ്. എന്താണ്? It is inversely proportional to the sixth power of the distance between the polar molecule. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി ഡൈപോൾ ഫോഴ്സസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേഷനറി പോളാർ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി തേർഡ് പവർ ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി, അതായത് മൂവ് ചെയ്യാതെ ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുന്ന മോളിക്യൂളിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി തേർഡ് പവർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. സിക്സ്ത് അല്ല, തേർഡ് പവർ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് ഡൈപോൾ ഫോഴ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ റൊട്ടേറ്റിംഗിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്ത് പവർ. അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് പോളാർ മോളിക്യൂൾ പറയാം.
അതിൽ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ തേർഡ് പവറിനോട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സിക്സ്ത് പവറിനോട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? സോ ഇതാണ് ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഗോയിങ് ടു ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി, ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഫോഴ്സസ്. Dipole induced dipole forces refers to the forces existing between polar molecule having permanent dipole and molecules lacking permanent dipole. അപ്പോൾ രണ്ടിലും വരും. പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ കാണിക്കുന്ന പോളാർ മോളിക്യൂളിലും ഇതുണ്ടാകും, അതല്ല പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ അല്ലാത്ത മോളിക്യൂൾസിന്റെ കേസിലും ഏത് വരാം? ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ വരാം. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? സോ പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ ഉള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ നോക്കാം. ദ പെർമനന്റ്, അതായത് ഇവര് രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിൽ ഒരെണ്ണം പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂളും ഒരെണ്ണം പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു മോളിക്യൂളും, ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സിന്റെ കേസിൽ രണ്ടുപേരും ടെമ്പററി ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഡൈപോളിൽ രണ്ടുപേരും പെർമനന്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസിൽ വരുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം പെർമനന്റും ഒരെണ്ണം നോട്ട് പെർമനന്റും ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ ഉള്ള ഒരു പോളാർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടല്ലോ, അയാള് എന്താണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന പെർമനന്റ് അല്ലാത്ത ഡൈപോളുള്ള മോളിക്യൂളിലേക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ദ പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ ഓഫ് ദി പോളാർ മോളിക്യൂൾ ഇൻഡ്യൂസസ് ഡൈപോൾ ഓൺ ദി ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾ. എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലൗഡ് ചുറ്റിനും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഡൈപോളിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്, ഈ ഡൈപോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ ആസ് വെൽ ആസ് പോളറൈസബിലിറ്റി. പെർമനന്റ് ഡൈപോളിന്റെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെയും അവരുടെ പോളറൈസബിലിറ്റിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡൈപോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ദെൻ ഇവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു, ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കേട്ടോ. ഇവിടെ രണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സിക്സ്ത് പവർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മോളിക്യൂൾ. സെയിം കേസ് തന്നെയാണ്. പോളറൈസബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അട്രാക്റ്റീവ് ഇന്ററാക്ഷന്റെ സ്ട്രെങ്തും അതിനനുസരിച്ച് കൂടും. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്, 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. എങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ്? ഹൈ പോളാർ ബോണ്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് കാണുന്നത്. NH, OH, HF അങ്ങനെയുള്ളത്. ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ്? Yes, the atomic number of hydrogen is 1 and has only 1 electron in its K shell. This shells need to either acquire or lose an electron to attain noble gas configuration of helium. Due to this, the two atoms share their outermost electrons, leading to the formation of a molecule of H2. And the shared pair of electrons between hydrogen atom constitute a single bond between them, and it is also represented by a line between. The hydrogen bond എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിന്റെ ഇടയിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടായി, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഒരു ഹൈഡ്രജന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് വേണ്ടത്, 2 ഹൈഡ്രജനും ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ വേണം. അപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്യും. 2 ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു ബോണ്ടിനകത്തിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത്. 2 ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസിന്റെ ഇടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ്. 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ചേരുന്നതിനെയാണ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് തെർമൽ എനർജി. Thermal energy refers to the energy of a body that arises from the motion of its atoms or molecules. ഒരു ബോഡിയിലെ ആറ്റംസിന്റെയും മോളിക്യൂൾസിന്റെയും മോഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എനർജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് തെർമൽ എനർജി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. അത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു എനർജി കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി അതല്ല മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് average kinetic energy of the constituent particle of a substance and hence responsible for movement of those particles. അതായത് എന്താണ്? മോഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി, മൂവിങ് എനർജിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പം ശരിക്കും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് എനർജി ഉള്ളത്? തെർമൽ എനർജി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഇനിയും ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസും തെർമൽ ഇന്ററാക്ഷനും തമ്മിൽ എന്താണ് റിലേഷൻ എന്നുള്ളത് നോക്കാം.
Intermolecular forces keep the molecules together, whereas thermal energy keep the molecule apart. ശരി, എപ്പോഴും മോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു? പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ തെർമൽ എനർജി അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അകറ്റാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ലെറ്റ് us കൺസിഡർ ദി മാറ്റർ M. നമ്മളൊരു M എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാറ്റർ എടുക്കുന്നു, അത് സോളിഡ് ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് റൂൾ ഓവർ ദി തെർമൽ എനർജി. ബിക്കോസ് അവിടെ ഫോഴ്സ് വളരെ തെർമൽ എനർജിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവിടെ ഉള്ളത് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് ആണ്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ടാണ് അത് പരസ്പരം ക്ലോസ് ആയിട്ടിരുന്ന് സോളിഡ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അതേസമയം നമ്മൾ ഒരു സോളിഡിനെ നമുക്ക് ലിക്വിഡിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? തെർമൽ എനർജി അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്? ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്. ആ സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും? തെർമൽ എനർജി ഈസ് ടു ബി പാർട്ടിക്കിൾസ് ലോസസ് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ടുഗദർ. ഇത് തിരിച്ചുള്ള കേസ്. അതായത് സോളിഡിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് കുറഞ്ഞിട്ട് അത് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും. തിരിച്ച് ലിക്വിഡിനെ നമുക്ക് സോളിഡ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? തെർമൽ എനർജി കുറയ്ക്കും അല്ലേ? തെർമൽ എനർജി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി, മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അത് പരസ്പരം സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറും. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഫൈ ചെയ്യണം. ഗ്യാസ് തിരിച്ച് ലിക്വിഡ് ആകണമെങ്കിലും ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ തെർമൽ എനർജി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് അവർ ലിക്വിഡായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും ഗ്യാസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഗ്യാസ് കനോട്ട് ബി ലിക്വിഫൈഡ് ഓൺ കംപ്രഷൻ എലോൺ. കംപ്രഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഗ്യാസിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം due to strong intermolecular forces, whereas they can be easily liquefied by reducing the thermal energy. ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് തെർമൽ എനർജി കുറച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലാതെ കംപ്രഷനിലൂടെ മാത്രം ഒരിക്കലും ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആവുന്നതും സോളിഡ് ആവുന്നതും ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് അല്ലേ? തിരിച്ച് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആവുന്നതും അല്ല, ഇത് തെർമൽ എനർജിയുടെ പ്രിഡോമിനൻസും ഇത് ഇന്റർമോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ കൂടുന്നതും. അതായത് ഗ്യാസിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിലേക്ക് സോളിഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്റർമോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ ആണ് കൂടി വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? അതേസമയം സോളിഡിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിലേക്കും ഗ്യാസിലേക്കും പോകുമ്പോൾ തെർമൽ എനർജിയാണ് കൂടുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഡിഫറെന്റ് ഗ്യാസ് ലോസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇതിനകത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഗ്യാസ് ലോസ് ആണ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇനിയും, എങ്കിലും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കണം, ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ലോ ഈസ് ബോയിൽസ് ലോ. ആദ്യത്തെ ഗ്യാസ് ലോ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? ബോയിൽസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ബോയിൽസ് ലോ. ഇപ്പൊ ബോയിൽസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രഷറും വോളിയവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. പ്രഷറും വോളിയവും. ഓക്കെ. സോ റോബർട്ട് ബോയിൽ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. സോ ദിസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ the pressure of a gas is inversely proportional to its volume. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ പ്രഷർ അതിന്റെ വോളിയത്തിനോട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എന്നാണ് ബോയിൽസ് ലോ പറയുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം. പ്രഷർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/v ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അതല്ല എങ്കിൽ വോളിയം പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/p എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. നമുക്ക് k എന്നൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് k ഇൻറ്റു 1/p. ശരിയാണല്ലോ? അപ്പൊ ഈ p ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറുമ്പോൾ എന്താ? മൾട്ടിപ്ലൈ. ദാറ്റ് ഈസ് pv is equal to a constant. അപ്പൊ ഇതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ബോയിൽസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. സിമ്പിൾ അല്ലേ? ബോയിൽസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് at a constant temperature the volume of a gas is inversely proportional to its pressure. That is V proportional to 1/p. V is equal to a constant into 1/p. That is PV is equal to a constant. This is the mathematical expression. അപ്പോൾ എക്സാമിന് നിങ്ങളോട് സ്റ്റേറ്റ് ബോയിൽസ് ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ, ഈ എക്സ്പ്രഷനും കൂടി എഴുതിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ലെറ്റ്സ് വോളിയം V1 ഈസ് ഓക്കുപ്പൈഡ്. ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്താൻ പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക. ലെറ്റ് വോളിയം V1 ഈസ് ഓക്കുപ്പൈഡ് അറ്റ് പ്രഷർ P1 ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ T1. അപ്പം നമുക്ക് വോളിയം V1, പ്രഷർ P1, ടെമ്പറേച്ചർ T1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇനി വീണ്ടും വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യും. V1 നിന്നും V2 മാറി, പ്രഷർ P1 നിന്നും P2 മാറി,
ബട്ട് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് T2 എന്ന് കൊടുക്കേണ്ട T1 തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി, ബിക്കോസ് ടെമ്പറേച്ചറിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി ബോയിൽസ് ലോയിനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. അതായത് PV is equal to a constant എന്നല്ലേ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ P1 V1, രണ്ടാമത്തെ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ P2 V2. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് P1 V1 is equal to P2 V2 which is equal to a constant. ഇതാണ് മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ബോയിൽസ് ലോ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? P1 V1 is equal to P2 V2. ക്ലിയർ ആയി? മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ. ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോയിൽസ് ലോയുടെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഐസോതേർം. ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിന്റെ പേരാണ് ഐസോതേർം. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഡിഫറെന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു കർവാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. കണ്ടോ? ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുന്നു, ഇത് മറ്റൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഇത് മറ്റൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, പ്രഷർ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരെയല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ബോയിൽസ് ലോന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ഇവിടെ പ്രഷറും ഇവിടെ വോളിയം കൊടുത്താൽ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിൽസ് ലോയുടെ ഒരു ഗ്രാഫാണ്. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത്? ഇനി അതല്ല മറ്റൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? പ്രഷറും വോളിയം കൊടുത്താൽ ദാ ഇങ്ങനെ, അതായത് ഇത് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു, ഇത് ഡിക്രീസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതും ബോയിൽസ് ലോന്റെ മറ്റൊരു ഗ്രാഫാണ്. ഇനി നമ്മൾ PV is equal to a constant എന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? അതിന്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. PV ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഇതാ ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇതും ബോയിൽസ് ലോന്റെ ഗ്രാഫാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ദ ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലും ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അതും ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ ബോയിൽസ് ലോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? യെസ്. ദെൻ മറ്റൊരു ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കേ. The graph represented the pressure and 1/V. പ്രഷറും 1/V കൂടി. അതായത് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രഷർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/V എന്ന്. അതായത് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ 1/V കൂടുന്നു. 1/V കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? വോളിയം കുറയാന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് പ്രഷർ. ഇങ്ങനെയും ഗ്രാഫ് വരാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഈ പ്രഷറും വോളിയവും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ്. പ്രഷറും 1/V കൂടിയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കണം. വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, അതറിയാമല്ലോ. ഓക്കെ, അതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ. സോ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ബോയിൽസ് ലോയുടെ കേസിൽ പറയാം. ഇനി a relationship can be obtained between density and pressure of a gas by using Boyle's law. നമുക്ക് ബോയിൽസ് ലോയിൽ നിന്നും ഡെൻസിറ്റിയെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വലിയ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും അല്ല. ഇപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി D നമുക്കറിയാം. ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. D ഈസ് ഈക്വൽ ടു m/V. ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. യെസ്. അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാം. ഇനി നമ്മളിത് എവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്? ബോയിൽസ് ലോയിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. ബോയിൽസ് ലോയിൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് P is equal to K into 1/V എന്നുള്ളതാണ്. ശരിയാണല്ലോ? ഓക്കെ. നമുക്ക് വിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം? ഇവിടുന്ന് വിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും? V is equal to m/D എന്നാക്കാമല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? m/D സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു P is equal to K into 1/V യുടെ സ്ഥാനത്ത് m/D. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് തിരുമേളി പോവും. റെസിപ്രോക്കൽ ഇട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് P is equal to K into D മുകളിൽ പോവും, m താഴെ വരും. കറക്റ്റ് അല്ലേ പറഞ്ഞത്? നോക്കിക്കേ. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ്? P is equal to K into D/m എന്ന് വന്നു. ഇവിടുന്ന് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? D is equal to m into P/K എന്ന് വന്നു. ശരിയല്ലേ? m into P/K എന്ന് വന്നു. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. മാസും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, കെയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് K ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ D is equal to K'(P) എന്ന് വന്നു. കണ്ടോ? മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോയിൽസ് ലോയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? ഈ K' ഇവിടുന്ന് മാറ്റിയാൽ D പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു P എന്ന് വരത്തില്ലേ? അതായത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി പ്രഷർ. അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി ബോയിൽസ് ലോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക്
കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ. ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, നോക്കിയേ. What will be the minimum pressure required to compress 500 decimeter cube of air at 1 bar to 200 dm cube at 30 degree Celsius? അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ്, വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് V1. ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വോളിയം ആണ് V1, ദാറ്റ് ഈസ് 500 dm cube. ദെൻ സെക്കൻഡ് വോളിയം ഏതാണ്? 200, ദാറ്റ് ഈസ് V2 which is equal to 200 dm cube. കംപ്രസ് ചെയ്യണം, 500-ൽ നിന്നും 200-ലേക്ക് ആക്കണം. ഇനി പ്രഷർ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? 1 bar, ദാറ്റ് ഈസ് P1 is equal to 1 ബാറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത്? വാട്ട് വിൽ ബി ദ മിനിമം പ്രഷർ, ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് P2. P2ന്റെ വാല്യൂ കാണണം, ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വേഷൻ ആണ്, ഏതാണ്? ബോയിൽസ് ലോ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് P1 V1 is equal to P2 V2. അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോയിൽസ് ലോ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. എന്നിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരെയാ? P2 ആണ്. അപ്പോൾ P2നെ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ടേംസിനെയൊക്കെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം. ദാറ്റ് ഈസ് P2 is equal to P1 V1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ V2. ശരിയാണല്ലോ? അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലോ? P1 1 ആണ്, V1 എത്രയാണ്? 500 ഡിവൈഡഡ് ബൈ V2 200 ആണ്. ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാൻസൽ 5/2 എന്നാണ് വരുന്നത് P2. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത്? P2 ഈസ് പ്രഷർ നീഡഡ് ടു കംപ്രസ് ദി ഗ്യാസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? 5/2 2/2.5 അല്ലേ? കിട്ടിയല്ലോ? മനസ്സിലായി? ചെയ്ത് നോക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, നമുക്കത് എല്ലാ ലോയും 2-3 ഗ്യാസ് ലോയും കൂടി പറയാനുണ്ട്. അതുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രോബ്ലംസ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ബോയിൽസ് ലോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഗ്യാസ് ലോ ഈസ് ചാൾസ് ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഗ്യാസ് ലോ പഠിക്കാനുള്ളത് ചാൾസ് ലോ ആണ്. ചാൾസ് ലോ, ബോയിൽസ് ലോയിൽ പ്രഷർ വോളിയം റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ചാൾസ് ലോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പറയുന്നത്. ബോയിൽസ് ലോയിൽ നമ്മൾ വോളിയം ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്രഷർ എന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ചാൾസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ. ചാൾസ് ലോയിൽ പ്രഷർ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ബോയിൽസ് ലോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരുന്നു, ചാൾസ് ലോയിൽ പ്രഷർ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേം. അപ്പോൾ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കെ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ടെമ്പറേച്ചറിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്നാണ് ചാൾസ് ലോ പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ചാൾസ് ലോ, at a constant pressure the volume of a gas is directly proportional to its temperature. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം? വോളിയം V directly proportional to temperature at a constant pressure. മനസ്സിലായോ? അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് K into T. T-നെ ഇങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് V/T is equal to a constant. So this is the mathematical expression for ചാൾസ് ലോ. എളുപ്പമല്ലേ? യെസ്. ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം നമ്മൾ V1 എന്ന് എടുക്കുന്നു, അത് V2 ആയിട്ട് മാറി, അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ T1-ൽ നിന്നും T2-ലേക്ക് മാറി, പ്രഷറിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് V1/T1 is equal to V2/T2. ഇതാണ് എന്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ചാൾസ് ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് നോക്കാം. For all gases at a given pressure, graph of volume versus temperature is a straight line. ശരിയാണ്, കാരണം as volume increases, the temperature also increases according to Charles law, right? So we get a straight line by plotting volume against temperature. വോളിയത്തിനെയും ടെമ്പറേച്ചറിനെയും കൂടി പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് ചാൾസ് ലോയെ സംബന്ധിച്ച് വരച്ചാൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും. ബിക്കോസ് straight line means as volume increases, temperature increases. അത് തന്നെയല്ലേ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അതാണ് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിനെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രഷറിന്റെ ലൈനും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തൊരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. വോളിയം കുറച്ച് സീറോ വോളിയത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരു ടേം വരും. ആ സീറോ വോളിയത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഓരോ ലൈനും ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് സെയിം ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് -273.5
15°C ആണ് വന്നത്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഇനി നമ്മൾ ബോയിൽസ് ലോയ്ക്കകത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു? ഐസോതേർം എന്ന് വിളിച്ചു. എന്നാൽ ചാൾസ് ലോയുടെ കേസിൽ ഇവിടെ പ്രഷറാണ് കോൺസ്റ്റന്റ്. പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി വരുന്ന ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോബാർ. പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോബാർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിൽ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് വരെ നമുക്ക് എല്ലാ ഗ്യാസിനെയും എന്ത് ചെയ്യാം? ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ ലിക്വിഫാക്ഷൻ നടക്കില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഗ്യാസിന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന 0 വോള്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ. മനസ്സിലായത്? ലോവസ്റ്റ് hypothetical or imaginary temperature at which gases are supposed to occupy 0 വോള്യം. 0 വോള്യത്തിൽ occupy ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി ഗ്യാസുകളെല്ലാം ചാൾസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലും പ്രഷർ കുറവുമാണെങ്കിൽ ഗ്യാസസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? ചാൾസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? സോ ഇതാണ് ചാൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. So moving to the next gas law which is known as Gay-Lussac's law. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനകത്തിൽ ഗേ-ലുസാക്സ് ലോ ഓഫ് ഗേഷ്യസ് വോളിയം എന്ന് പഠിച്ചു. അതല്ല ഇവിടെ. അവിടെ നമ്മൾ ആ മൊത്തം ലോ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ? ഗേ-ലുസാക്സ് ലോ ഓഫ് ഗേഷ്യസ് വോളിയം ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്യാസിന്റെ വോളിയവുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗേ-ലുസാക്സ് ലോ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഗേ-ലുസാക്സ് ലോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ തെറ്റാൻ പാടില്ല. So Gay-Lussac's law states that at constant volume the pressure of a gas is directly proportional to its temperature. ഇവിടെ ആരാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വന്നത്? യെസ്, വോളിയം ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വന്നത് അല്ലേ? യെസ്, വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കെ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. ആസ് ദി പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം. അതാണ് ഗേ-ലുസാക്സ് ലോ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? പ്രഷർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി. ശരിയല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ P is equal to K into T. ടീനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ദാറ്റ് ഈസ് P by T is equal to a constant. This is the mathematical expression for Gay-Lussac's law. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി ഇവിടെ ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ബോയിൽസ് ലോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഐസോതേർം എന്ന് വിളിച്ചു. ചാൾസ് ലോയിൽ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഐസോബാർ എന്ന് വിളിച്ചു. ഇവിടെ വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രാഫിനെ, ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഐസോകോർ എന്നാണ്. വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി വരുന്ന ഗ്രാഫിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? ഐസോകോർ. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ടോ കൊടുത്തേക്കുന്നത്? ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കൂടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയതുകൊണ്ട്. യെസ്, അത്രയുമാണ് ഗേ-ലുസാക്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അവഗാഡ്രോസ് ലോ. അവഗാഡ്രോസ് ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലും പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിന്റെ കേസിൽ പറയുമ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മറ്റേത് തന്നെ കറക്റ്റ് തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമലി അവഗാഡ്രോസ് ലോ പറയുന്നത് എന്താണ്? അണ്ടർ ഓൾ സെയിം കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ, യെസ്, സെയിം വോളിയം ഓഫ് ഓൾ ഗ്യാസ് കണ്ടെയ്ൻ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് നോർമൽ അവഗാഡ്രോസ് ലോ ഡെഫിനിഷൻ. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. അങ്ങനെ പറയാം. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അവഗാഡ്രോസ് ലോയിനെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കെ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് V is equal to a constant into n. This is the mathematical expression for Avogadro's law. നോർമലി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പറയണം. എന്താണ്? അണ്ടർ ഓൾ സെയിം കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ വോളിയം ഓഫ് ഓൾ ഗ്യാസസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? കണ്ടെയ്ൻസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. തിരിച്ചും പറയാം. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ. ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു മോൾ ഓഫ് ഗ്യാസിൽ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 6.022 into 10 raised to 23 ആണ്, which is known as Avogadro number. It is represented by Na അല്ലെ? അവഗാഡ്രോ നമ്പറിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് Na യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ
ഒരു ഗ്യാസിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ്. അവിടെ നമ്മൾ മോളാർ മാസ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചതാണ്, ശരിയല്ലേ? യെസ്, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ അവഗാഡ്രോസ് ലോ ഇപ്പോൾ എഴുതിയത് V is equal to K into N എന്നല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണല്ലോ. ആ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും? V is equal to K into മാസ് ചെറിയ m മോളാർ മാസ് വലിയ m ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് V is equal to K into M by M എന്ന് വരും, ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എന്താ? മാസിന് പകരം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. എന്ത് കൊടുക്കാം? മാസ്, അതായത് ഡെൻസിറ്റി is equal to മാസ് ബൈ വോളിയം. ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് is equal to ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം. ഇങ്ങനൊരു ടേം ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലേ? യെസ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ M which is equal to ഈ V താഴേക്ക് വരും അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് M by V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ഡെൻസിറ്റി. അപ്പോൾ K into M by Vക്ക് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം? ഡെൻസിറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി അവഗാഡ്രോസ് ലോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് മാറ്റിയാൽ M is proportional to D എന്നല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് മോളാർ മാസ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഓൺ എ ഷിപ്പ് സെയിലിംഗ് ഇൻ പസഫിക് ഓഷ്യൻ വെയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 23.4 degrees Celsius, a balloon is filled with 2 liter air. What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 degrees Celsius? അതായത് പസഫിക് ഓഷ്യനിൽ സെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഷിപ്പ് ടെമ്പറേച്ചർ 23.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയപ്പോൾ ഒരു ബലൂൺ ഫില്ല് ചെയ്തു 2 ലിറ്റർ എയർ വെച്ചിട്ട്. അത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലെത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ ബലൂണിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, വേർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ 26.1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ ആ ബലൂണിന്റെ വോള്യമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് T1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 23.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കെൽവിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് 273 ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് 273 പ്ലസ് എത്രയാണ്? 23.4. ദാറ്റ് ഈസ് 4692. ദാറ്റ് ഈസ് 296.4 Kelvin, right? Okay. Then a balloon is filled with 2 liter air. That is V1 is equal to 2 liter. Then we have to calculate the value of V2. Then T2 is given, that is 26.1. So convert it into Kelvin. That is plus 273, right? Yes, that is 273 plus 26.1. That is 1992. That is 299.1 Kelvin. Then we know the Charles equation. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചാൾസ് ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മ വരണം അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് V1 by T1 is equal to V2 by T2. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് V2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് V1 into T2 divided by T1. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം V1 is 2, T2 is 299.1 divided by 296.4. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും? V2ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോയിൽസ് ലോൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒരെണ്ണം ചെയ്തതാണ്, ഇത് ചാൾസ് ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു? സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് പരിചയപ്പെട്ടു. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ഗ്യാസ് ലോസും അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസും ഗ്രാഫും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.